Okay, dear students, we are having a problem on finding the inverse of the matrix A minus 2 minus 3 2 1 0 4 0 5 using row operations. First step in order to finding the inverse of the matrix is like this. You write down first, consider A is equal to I3 into A. After writing this, in place of A, you write down the given matrix, and in place of I3 you write down the identity matrix. This is your A and this is I3, and carry that A as it is. Okay, next step is to identify what is the leading entry of first row. Here you see the leading entry of first row is -1. We must have +1 here, so therefore I have to change R1 now. So therefore the row operation that I have considered is R1 changes to -R1. Okay, so if I multiply the first row from -1, so we get here +1. So the row operation I have considered is R1 changes to -R1, -1 into R1 this is. After using this row operation, the matrix now equivalent to, write down this one, that is 1. So it is 1 minus 2 plus 3. Am I right? Second row I am not changing, third row I am not changing. uh, you operate this matrix with the same operation. The first row I am changing, it is -1 into 1 is 1, -1 0 0, and second row third row as it is. Now this is the leading entry. Now below entry should be equal to 0. They have to make this element 0, I have to make this element 0. Therefore I am considering R2 changes to R2 minus 2 times R1, R3 changes to R3 minus 4 times R1. These are the row operations now. After doing these operations, the matrix now equivalent to, you see, yeah, first row I am not changing, second row here I get 0, and now it is 1 minus of 2 times -2, so 1 plus 4 we get, therefore we get 5, and 0 minus 6 we get, 0 minus 6 is -6, and 0 4 minus 4 is 0, and 0 minus of 4 into -2, that is 8 we get, and -7 we get. Do the same operation for this matrix also, we get this. See, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. Okay, next, what is next step is identify what is the leading entry of second row. The leading entry of second row is 5. We have to make it 1. How do you make it 1? Divide the second row by 5. So we get 5 by 5 is 1. So therefore I am considering this operation. R2 changes to R2 divided by 5. Okay. So after using this operation, the matrix now equivalent to, you see, first row I am not changing. Second row I am dividing the row by 5. So 0 by 5 is 0. 5 by 5 is 1. Here I get fraction, -6 by 5. I am not changing the third row. Okay. Next, this is -1 0 0. Second row I am changing by this operation. 2 divided by 5, 1 by 5, and 0 divided by 5. Third row I am not changing, 4 0 1. So the leading entry of second row is 1 now. We have to make below element and above element is 1. I mean 0. To make this element 0, R1 element, so I am using this operation. R1 changes to R1 plus 2 times R2. Okay, and R3 changes to R3 minus 8 times R2. To make this and this element to be equal to 0, I am using these operations. Okay, with these operations, the matrix now reduces to like this. So observe this one. So R1 changes to R1 plus 2 times R2. So therefore this plus 2 times R2 is 1 only, and this plus this -2 plus 2 becomes 0. And if I do the calculations here, I get 3 by 5, and R2 I am not changing. You retain R2 as it is. R3 now becomes 0 0 13 by 5. So now leading entry na ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ರೋ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ -1 ಬಿಕಮ್ಸ್ -1 by 5. ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಬರೆದ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಡಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. -1 by 5, 2 by 5 0 ಆಗುತ್ತೆ. R2 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 2 by 5, 1 by 5 0 ಆಗುತ್ತೆ. R3 ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, 4 by 5 -8 by 5 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ we have to identify what is the leading entry of third row. Third row leading entry is 13 by 5. You have to make this element 1. How do you make this element 1?
So you do one thing, multiply the R3 by reciprocal of this number. Reciprocal of this number is 5 by 13, so that we get 1 here. So therefore R3 changes to 5 by 13 times R3. So if I do the operations, so you will get here. I am not changing first row 103 by 5, 0 1 minus 6 by 5. Second row I am not changing this one. Third row I am multiplying by 5 by 13. 0 into 5 by 13 is 0. It is also 0. Here 5 by 13 into 13 by 5. 5 gets cancelled, 13 gets cancelled, we get 1 here. So operating this matrix with this, you will get first and second row are not changing. Third row 4 by 5 into 5 by 13, 5 cancel ಆಗುತ್ತೆ, we get 4 by 13. And minus 8 by 5 into 5 by 13, 5 cancel ಆಗುತ್ತೆ, minus 8 by 13 I get. 1 into 5 by 13 is 5 by 13. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ರೋನ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ 1 ಮಾಡಾಯಿತು. ಈಗ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಝೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್. R1 changes to R1 minus 3 by 5 times R3 and R2 changes to R2 plus 6 by 5 into R3. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ಇವೆರಡು 0 ಆದಾಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. minus 5 by 13, 10 by 13, minus 3 by 13 and so on. R1 and R2 ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. R3 ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ R3 4 by 13 minus 8 by 13 5 by 13 ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ R3. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ. ಸೊ ನಾನು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. 1 by 13 is common, so you take that 1 by 13 outside. Therefore you should write A inverse is equal to 1 by 13 times matrix minus 5 10 minus 3 10 minus 7 6 4 8 minus 8 5 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. This is how we have to find the inverse of the matrix by using elementary row operations. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಡಿ. ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೀತಾ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, yeah. So like this we can find inverse of a matrix by elementary row operations. What I do next is, so far we find inverse of 3 cross 3 matrices. Now let us try to find inverse of a 4 cross 4 matrix. ಸೊ ಆ 4 cross 4 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದು ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಈಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ the inverse of the matrix A. It is a 4 cross 4 matrix by using elementary row operation. This is the fourth problem I am solving. This is the fourth one. Find the inverse of the matrix A given by this 2 1 minus 1 2 and so on. ಇದು 4th cross 4 ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಡ್ರಪ್ಪ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈನರ್ ಮೆಥಡ್. ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟು ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಮೈನರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. What is the minor of 2, minor of 1, minor of minus 1, minor of 2? So like this you have to find out minors of each and every element. How many times you have to find out the minors? How many elements are there in the matrix? 16 elements are there. So therefore ನೀವು 16 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೈನರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. How you find determinant of 4 cross 4 matrix? Do you know that? Of course we can find, but it is a bit difficult to find out determinant of 4 cross 4 matrix. ಹಾಗಾಗಿ 4 cross 4 matrix ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಮೈನರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನರ್ಸ್ ಆಫ್ 16 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 5 cross 5 matrix, see how many times you have to find out the minors. Minors of 25 elements and
determinant of 5 cross 5 matrix. See how it is tedious. Am I right? So therefore, this is the one of the major advantage of finding inverse of a matrix by elementary row operation method. Elementary row operation method ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರು ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, 5x5 ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ, 6x6 ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ, 4x4 ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿಹೌ here the matrix is given like this. So for the first step solution, see what I have written here. Consider a is equal to I4 into a. So far I have written here I3. Do you remember? If a is a matrix of order 3, I have to write I3 here. Here a is a 4 cross 4 matrix. Am I right now? Therefore I have to take I4 here. Identity matrix of order 4. So consider a is equal to I4 into a. So in place of a, you write down the matrix a as it is. In place of I4, identity matrix of order 4 ಬರೀಬೇಕು. 1 0 0 0 1 0 0 and so on into a. Next you see the leading entry is 2 here. In order to make this 1, we have to divide the first row by 2. If I do like that, we get 1 by 2 minus 1 by 2 here fractions. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ 1 ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. 1 ಇದ್ದರೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ 1 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಎವಿಟಬಲು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಕಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವೆರಡು ರೋನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು, ಯು ಸಿ, ಯಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 3 2 minus 3. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 2 1 minus 1 2, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 0 1 0 0 1 0 0 0, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಾವು ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ 1 ಆಯಿತಾ, ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು 0 0 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. R2 changes to R2 minus 2 times R1, R3 changes to R3 plus R1, R4 changes to R4 minus 2 times R1. ಸೊ ಈ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಈಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, 1 3 2 minus 3. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. 0 -5 -5 8. ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 5 3 -4 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಆಪರೇಷನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ 1 ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಯಿತು. ಇದೇ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೇಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಥರ್ಡ್ ರೋ, ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ second row. This is the leading entry of second row. We have to make this one. How do you make this one? By dividing this row by -5. -5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ 1 ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಎಲ್ಲೂ 1 ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ಲು ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ R2 changes to R2 divided by -5. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ 1 ಇಲ್ಲ, ಆಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. R2 changes to R2 divided by +5 ಮಾಡಬೇಡಿ. +5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ -5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -5 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನ -5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. 0 by -5 is 0. ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು -8/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಇದನ್ನು -1/5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ -1/5, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ +2/5 ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು 0 0. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ 4x4 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ 1 ಆಯಿತು. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಇದು ಇದು. ಓಕೆ,
ಇವು ಮೂರನ್ನು ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆರ್ R1 changes to R1 minus 3 times R2, R3 changes to R3 minus 5 times R2, R4 changes to R4 plus 9 times R2 plus 9 times R2. ಸೊ ಈ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ the matrix now reduces like this. First row becomes 1 0 minus 1 9 by 5. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೈಡ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ರೋ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಯಿತು. ಇವೇ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಥರ್ಡ್ ರೋನ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ರೋನ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು? -2. ಇದನ್ನು ನಾವು 1 ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ 1 ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ 1 ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಯಿತಾ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಲ್ಲ, 4 ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ 1 ಇಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ, R2ನ R3 ಜೊತೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾವು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೋನ ಜೊತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ರೋನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? -2 ಇದೆ, ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ 1 ಇದ್ದರೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -2, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 1 ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಎವಿಟಬಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ R3 changes to R3 divided by -2. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು, ನೋಡಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ರೋ ಐ ಆಮ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬೈ -2. 0 by -2 is 0, 0 by -2 is 0, -2 by -2 is +1. ಈಗ ನೋಡಿ 20 by 5 ಇದೆ, ಅದನ್ನು -2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ 2 10s, therefore we get -10 by 5. ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 4 4 0 0 4 -22 by 5. ಇದೇ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಈ ರೋಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, -1/2, ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, +1/2, 1 -1/2 0. ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ, ಥರ್ಡ್ ರೋನ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ 1 ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು 0 ಆಗಬೇಕು, ಇದು 0 ಆಗಬೇಕು, ಇದು 0 ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ R1ಗೆ R1 + R3 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, R2ಗೆ R2 - R3 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, R4ಗೆ R4 - 4 times R3 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ? ಎಸ್, 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 -1/3 0 0 0 1. ನಾವು ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ರೋನಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ಆಪರೇಷನ್ನ RHS ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಫೋರ್ತ್ ರೋ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ನೋಡಿ, R2 changes to R2 - R4 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, R3 changes to R3 +1/3 R4 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ -1/3 ಇದೆ, ಇದನ್ನು +1/3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು 0 ಆದಾಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. This is your A inverse. So A into A inverse is identity matrix, means inverse is like this. So this is how we get inverse of a 4x4 matrix. So inverse of a 4x4 matrix ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫಾಲೋ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫಸ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಬರಿತಾ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ.